नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। सुपने पिया पखारी जी सुपने पिया पखारी जी सुपने पिया पखारी जी सुपने पिया पखारी जी। ओ सुपने पिया भिखारी जी सुपने पिया भिखारी हो पिया भिखारी जी। सुपने पिया भिखारी सुपने पिया भिखारी जी सुपने पिया भिखारी जी पिया भिखारी जी सुपने पिया भिखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी जी। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया पखारी। सतगुरां दी साजी नवाजी सत संगत, आप सब संगतां बड़े ही उत्तम कर्मां वाले हो जो कि 3 दिनां तो लैके सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़े। आद तो मध मध तो अंत निर्विघन सतगुरां दी बाणी नूं भोग लगे ने। 2 दिन सत्संग दा आनंद माणे है। अज भी भावें मौसम खराब है, ये खराब नहीं, ये सतगुरां दी दया किरपा है। क्योंकि आपां तां फिर भी सत्संग कर लांगे, पर जिहड़े वो जीव जल रहे सी सतगुरां ने उन्हां दे उत्ते दया करी। आओ कुछ समा महापुरखां ने प्रसंग शुरू करिया। समा थोड़ा है क्योंकि मौसम खराब है। प्यारे महापुरखां ने प्रसंग शुरू करिया राजे जनक दा। राजा जनक सुपने दे विच की देखदा है? नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी। अपने आसन दे उपर पिया है, सुपना आया है। सुपने दे विच की देखदा है? दूसरे राजे ने चढ़ाई करती, सारा राज लुट लिया। इनू जिमें कहने देसन काला देता, इनू राज दे विचों धक्के मार के कढ़िया गया। बच्चे विसर गए, सारा कुछ बर्बाद हो गया। ये टुकड़े टुकड़े नूं मोहताज हो गया। महापुरखां ने दस्सिया टुकड़े टुकड़े वास्ते तुरिया फिरदा, कितों सदा वर्त लग्या होया सी, किते भंडारा चलदा सी, भोरा की खिचड़ी मिली। खिचड़ी भी वो कहन लग्या बर्तन लिया, इहदे कोले बर्तन भी है नहीं, ये तुरिया फिरदा। एक टुटिया होया ठीकर, भांडा टुटिया होया मिट्टी दा, वो मिलिया, उहदे विचों पवा लिया। कई तरह के प्रसंग ने, जिवें महापुरख कहंदे चिड़ी लैके उड़ गई, कोई जानवर लैके उड़ गया। एक प्रसंग दे विच आउंदा है भी वो हजे खाण की तैयारी करता सी, इन्ने नूं 2 साण लड़दे सी, वो आके विच लगे, वो ठीकरा हथों सुट गया, वो सारा ही धरती ते खिंड गया ते टुट गया। अख खुली, सोचदा है किते मेरे नाल इहो जिहा समा बीतण वाला तां नहीं, संघासन ते बैठा है, ये सोचदा मेरे नाल इहो जिहा समा आउण वाला तां नहीं, किते इहदे दिमाग दे विच टेंशन हो गई। आपां नूं भी कदे सुपना आ जांदा है, सवेरे सिर फड़ के बैठ जाने, आ की हो गया, किते मेरे नाल इहो जिहा समा होण वाला तां नहीं। हुण सोचदा किवें पता करा, इहदा मन नहीं लगदा। मंत्री बुलाए, सभा ला ली,
ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਾਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਂ ਆ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਜੱਗਿਆ ਬਲਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਐਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਠੀਕਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਖੇਡ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਐ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਦਊ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ,
गुरु किसी नूं भी बनाया जा सकता, इन्हें अपनी माता नूं गुरु बना लिया। ये जदों सिमरन करन बैठे आ, हजे भगवान दे नाम की धुनी लाइयो सी, इहदी तां पिछले जन्मां दी तपस्या सी, ऋषि सी, ते उसे टाइम इहदा ध्यान लग गया, इहदे कपाट खुल गए, सारा कुछ प्रबंध नजर आउण लग गया। जो ध्यान लैके जिहड़े कारण नूं बैठिया सी वो भी सब कुछ देख गया, क्योंकि तां ऋषि सी पिछले जन्म दा। जदों ध्यान च उठिया, मां मैं उत्तर दूंगा जाके राजे नूं, मां बथेरा रोकदी है, नहीं मैं जाऊंगा, चलिया गया। ये पता किहो जिहा सी, इहनूं अष्टावक्र कहंदे सी। इहदे शरीर दे विच 8 वल पैंदे सी जदों तुरदा सी, करूप चेहरा सी, कोई पिछला सराप लग गया सी। ते प्यारिओ इहनूं देख के हासा आउंदा सी, कई बंदे नूं देख के बंदे लोग हसदे हैं ना, इहनूं देख के हसदे सी। ये हत्थ दे विच इक लैके ना सोटी, उहदे नाल कई बल खा के तुरदा सी। ये चलिया गया अपने पिता नूं छडाउण वास्ते। हुण जदों अपने पिता नूं छडाउण गया, जिहड़े रास्ते राजा जनक लंघदा सी ना, वो रास्ते दे विच बह गया। राजे दी रोज सवारी निकलदी है, रास्ते दे विच बैठा है, राजे दी सवारी आई है, जिवें किसी मंत्री दी गड्डी आउंदी है ना, मूहरे हुटर वजदा जांदा, परे हो जाओ, परे हो जाओ, परे हो जाओ। हुण मंत्री दे जिहड़ा राजा है, उहदे मंत्री, उहदे नौकर चाकर सारिआं नूं परे करदे जांदे ने। राजे दी सवारी आउंदी है, परे हो जाओ, राजे दी सवारी आउंदी है, परे हो जाओ। ये रास्ते दे विच बैठा है। अहलकार आए, आके बाह फड़ के कहन लगे, परे हो, तैनूं पता नहीं राजे दी सवारी आउंदी है? तां इहने उत्तर दिता, किहड़े राजे दी सवारी आउंदी है? इह तां मूर्खां दी सवारी आउंदी है। तुसीं भी मूर्ख हो, तुहाडा राजा भी मूर्ख है। इन्ने नूं जिहड़ी सवारी सी कोले आ गई, ये बहस रिहा, कहंदा तुसीं भी मूर्ख, तुहाडा राजा भी मूर्ख। राजा कोले आया, कहंदा की बोलदा है? राजे ने मूर्ख कहंदा है। राजा जनक कहंदा मूर्ख क्यों कहना है? कहन लग्या मूर्ख नहीं कहा तां होर की कहा? इन्हां नूं इह नहीं पता भी जिहड़ा अभ्यागत हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, मैं उठ के आप छेती तुर नहीं सकता। ये मैनू घड़ीसना चाहते ने, मूर्ख नहीं तो होर की ने। तैं किहड़ा अग बुझाउण जाना, 2 मिनट तेरी रथ भी रुक सकता है, मैं अभ्यागत है। वो कहता तू है कौन? कहन लग्या मैं वो हाँ जिहड़ा तेरे मन दे विच संसा होया, हज़ारां विद्वान तैं जेल दे विच डके ने, वो आ मैं तेरा उत्तर देण आया। कहन लग्या दे। कहंदा ऐ उत्तर थोड़ी मिलदे ने रोड ते, रोड ते नहीं उत्तर मिलते। कहन लग्या फिर कहंदे राजन सभा ला, तेरी सभा दे विच जाके मैं उत्तर देऊंगा। कहन लग्या ठीक है। रौला पै गया। एक मुनि आया, एक ऋषि आया सारे नगर दे विच भी वो सवाल का उत्तर देने वास्ते आया। किसी तो उत्तर नहीं दिता गया, सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। राजे दे जेड़े छोटे छोटे राज सी वो भी सारे आ गए, राजे मंत्री आ गए, सारे विद्वानां नूं भी सभा दे विच लिआंदा गया, सारे बैठे ने। इधरों हजे ऋषि जी नहीं आए ते सारे वेट कर रहे ने, इंतजार कर रहे ने, हुण भी मुनि जी आए, हुण भी मुनि जी आए। ये नहीं पता भी किने आउणा, सुनिया ही है ना, किसी ने आउणा होवे लोग ढीक करदे ने, ये नहीं पता भी आउणा किने आ। इन्ने नूं आवाज मारी, वो बज्जिया रणसिंगा जिहा ते आवाज आई, मुनि जी पधार रहे हैं। भी आउंदे ने मुनि जी। सारिआं दा ध्यान गेट दे वल भी किहो जे मुनि होणगे, कैसे होणगे, जिहड़े इन्ने चैलेंज करके आ रहे ने, तेरे सवाल दा उत्तर दे रहे हैं। जदों अष्टावक्र जी आए ना, एक बंदे दा इधरों फड़िया होया, एक दा इधरों फड़िया होया, चेहरा करूप ते शरीर च 8 बल पैण ते प्यारे जदों उत्थे लिया के खड़ाए ना,
ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਸਭਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ, ਲੈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਜਦਾ ਦੇਖੋ 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 ਦੇਖੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹੱਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਨੀ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਸਭਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਆ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉੱਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜ। ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਚਮਚੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਸਭਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਮ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਸਮਝੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਉੱਤਰ ਦਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਰ ਦਊ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤਰ ਦਊ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਜਦੀ ਆਸਣ ਮੰਗਾਇਆ, ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, 4 ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਘਟਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਚਾਰੀਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ, ਤੈਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੰਨਾ ਬਾਟੀ ਕੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਐ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਜ ਜਿਨ ਕੇ ਉਰਮੇ ਬੰਦਗੀ ਕਹਾ ਇੰਦਰ ਕਾ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਰੱਦ ਕਰੀ ਗਈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਰਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਊਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧਨ ਦੇਤਾ ਆ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕਾਹਦੇ? ਜੇ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ, ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤਨ ਦੇਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਤਨ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤਨ ਦੇਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇਤਾ। ਦੇਤਾ ਛੱਡ ਚੂਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੋ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੋਂ ਚੂੜੀ ਛਡਾਈ, ਨੂਣ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਖਵਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀ ਨੂਣ ਦੀ ਖਵਾ ਦੋ, ਬਸ ਪਿੱਠ ਮਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਖੜਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੂਲੀ ਛੱਡੀ, ਨੂਣ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਖਾਧੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇਤਾ। ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਤਾ ਮਨ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜੀ ਸੇਵਕ ਮਨ ਵੇਚੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜੀ ਸੇਵਕ ਮਨ ਵੇਚੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜੀ ਸੇਵਕ ਮਨ ਵੇਚੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ
सतगुर के पास जी सेवक मन भेजे पहला। सतगुर के पास जी सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन बेचे पहला, सेवक मन बेचे पहला, सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन बेचे पहला, सेवक मन बेचे पहला, सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन भेजे पहला। ओ सेवक मन भेजे पहला। सेवक मन भेजे पहला। सतगुर के पास जी सेवक मन बेचे पहला, गुरा के पास जी सेवक मन बेचे पहला। सतगुर के पास जी सेवक मन भेजे 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 पहला। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਦੇ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਓਹੋ, ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਮਨ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਦੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਆਜੂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਖਣਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਨ, ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇ ਦੋਏ ਖੜਗ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਕਰੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਸ ਮਿਲਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇ ਦੋਏ ਖੜਗ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਾ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਆਚਾ ਰੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਆਂਚਾ ਰੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਲੀ ਰੇ, ਫਲ ਮੰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇ, ਜੇ ਦੁਨੀ ਰਵੈਲੀ ਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਮੋਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੇ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਐ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਰੱਖਿਆ, ਟੀਨ ਟੂਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋਚ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਐ, ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਾ। ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਧੋ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬਚਨ ਮੋੜਤੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂੰਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਢਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਾਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਗੀਤਾ ਗੀਤਾ ਅੱਗੇ ਤਿਆਗੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਗੀਤਾ ਗੀਤਾ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ, ਆ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਰਾਜਨ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਮਨਾਏ ਕੇ ਸਚ ਕੀਜੈ ਸਭ ਕਾਜ, ਵਿਗਨ ਹਰੇ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੁਰਬਿਨ ਦਾਨ ਹਰਾਮ ਹੈ ਪੂਸੋ ਵੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿਸਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਗੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਸ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਨੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੂਹਰੋਂ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 2 ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 70 ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ 70 ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ।
कहने लगे सानू तां कह गया भजन करो दुनिया नूं तारो। कहण तो भाव जिहड़ा बनदा है वो बिगड़दा है। ते राजा जनक नूं ये सोझी आ गई भी गुरु दी आग्या च चलना है। गुरु की आग्या आवहीं गुरु की आग्या जाए। गुरु दी आग्या च रहना। गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाणे। गुरु दी मत तो बिना बड़े बड़े सियाणे डुब गए। इत्थे तां सारियां ही मत्तां आप दिंदे आ। कोई काम भी करना होवे ना गुरु कहे आए करना ही जी नहीं आए कर लांगा अपनी मत वरतदा। हुण राजा जनक ने हथ जोड़ लए गुरु जी मैं मन देता आप जी नूं जो कहोगे वो करूंगा। गुरु जी ने बिठा लिया कंन दे विच मंत्र देता। अष्टावक्र जी ने ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੰਤਰ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੈਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੈਂ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ। ਪੜਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾੜੀਏ ਜੇ ਜਾਤੀ ਹੋਏ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜਦੇ ਢੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਂ ਆ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮਿਚ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਮਿਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਚਿਤਾਨੰਦ ਉਪਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਚਿਤਾਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਰਾਜਨ ਰਾਜਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਬਾਹਰੇ ਪਿਆ ਸੀ।
राजा सुखदेव जी भज के गए चक्कन, राजा जनक कहंदा रुक जो। राजे जनक नूं कोई फर्क नहीं, अग लग गई जां ना लग गई, वो अपनी मौज दे विच ने, आनंद दे विच ने। ते सुखदेव भजन लग्या सी, सुखदेव जी नूं रोकिया, सुखदेव बस यही विदेह मुक्ति है, यही आनंद अवस्था है। भावें कुछ भी हो जाए ते मन दे उपर रिचक मंत्र भी उस चीज़ का सोग नहीं लैके आउणा। लग गई, मैं किहड़ा बुझाउणी आ, बुझाउण वाले बुझाउण लगे हुए ने, मैं की कर सकदा जाके उत्थे। ये दाते दे हत्थ च है, लाउण वाला भी उही है, बुझाउण वाला भी उही है। हुण अग लग गई, बुझाई किने? बुझा भी उहने दित्ती मींह पा के, दाते दे हत्थ च है ना। आपां सिर्फ अरदास कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं, बंदे दे हत्थ दे विच कुछ भी है नहीं। राजे जनक नूं इन्ना ज्ञान हो गया, सिमरन करदे 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 धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। कहंदे एक घड़ी सिमरन, जदों राजा जनक जी जा रहे सी ना विमान च बैठे, उत्थे रास्ते दे विच ना राजा जनक जी नूं, क्योंकि सारियां नूं जाना पैंदा, कोई कारण हो गया सी, राजा जनक नूं नरकां दे कुंड दे कोल दी लंघना पै गया। ते जदों जा रहा सी ना, उत्थों आवाज़ आउंदी है, ते उत्थों हाय हाय दी आवाज़ आउंदी है। पापी रोंदे ने करदे हाय हाय हाय, पापी रोंदे ने करदे हाय हाय हाय, पापी रोंदे ने करदे हाय हाय हाय, पापी रोंदे ने करदे हाय हाय हाय। करदे हाय हाय हाय, पापी रोंदे ने हाय हाय करदे ने। हाय हाय हुण तां सारा संसार करन लग गया। अगे तां कहंदे सी मिलदे सत साहिब सत श्री अकाल, हुण आले हाय किवें आ, उही हाय हाय करी जांदे ने। अगे तां जदों मिलदे सी किसे नूं सत श्री अकाल, किसे नूं सत साहिब, हुण दूरों ही हाय, क्योंकि पाप वध गए। इसे करके पापी रो रहे ने। राजा जनक जी नूं आवाज़ सुनी ते जेड़े लैके जा रहे ना पार्षद कहन लगे ये आवाज़ कादी है? कहन लगे ये नरकां दे विचों आवाज़ आउंदी है। पापी हाय हाय करदे ने, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, कहंदे हाय हाय करदे ने। राजा जनक तो देखिया नहीं गया, मन दे विच दया आ गई, ये पापी लोग रो रहे ने। राजा जनक कहंदा मैं नहीं अगे जाना। दयावान पुरुष दी ये निशानी हुंदी है। वो कहंदा नहीं नहीं, किसे नूं दुख ना होवे, मेरे हुंदे दुख हो जू। दूसरे दा दुख देख के जिहड़े दयावान ने, बंदगी वाले ने, उन्हां दे अंदर दया आ जाती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न सोडिए जबला घट में प्राण। दया आ गई, कह लगे असी नहीं अगे जाना, धर्मराजे दे लेके चलो, धर्मराज नूं बुलाओ। धर्मराजे नूं बुलाया गया। धर्मराजे नूं पुछया गया इन्हां दी बंद खलासी कर दिओ, इन्हां नूं छड्ड दिओ जिहड़े रोंदे ने। वो कहन लगे जी कर्मां दा भुगतान तां सब नूं देना पैना है। अवतारों से ते कर्म लगत है, दे धरी जन काया। भावें अवतारी पुरख भी होवे, करिया होया कर्म कदे बख्शिया नहीं जा सकता। कहन लगे मैं तो इन्हां नूं छड़ाउणा मेरे तो देखे नहीं जाते। कहंदे इहदे बदले दे विच फिर तुसीं कुछ दे दिओ। कहंदे एक पासे पापियां दे पाप पाते एक पलड़े च, एक पासे राजा जनक ने परमेश्वर दा नाम जपिया। धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरन, एक घड़ी सिमरन करिया है। कहंदे पापियां दे सारे पाप खत्म करते। तां ही बाणी च नाम आ गया गुरु ग्रंथ साहब दे विच, एवें नहीं। धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे। ओ कुंड करते नरक वाले खाली, एक घड़ी नाम जप। कुंड करते नरक
जनक है विवेक सिमरने अनेक। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚਤਾ, ਮਨ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮਹੱਤਵ ਨਾਮ ਕਾ ਮੁਜਰੇ ਚਲ ਭਾਈ, ਅਜਾ ਮੇਲ ਗਣਕਾ ਤਰੀ ਔਰ ਸਦਨ ਕਸਾਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਜਾਏ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਨਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਕੈੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸਿਲਕਾ ਕੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਕੈੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਰਮ ਨੇ। ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਖਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਣੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ 20-21 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਵੈ ਨਾ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੇਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵੀ ਪਾਠ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸਹੀ ਆਸਥਲ ਸੋਹਣ ਚਵਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੇ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ, ਟੀਨਾ ਟੂਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਘਵੀਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਤਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਨੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਘਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੂਗਾ, ਲਗਭਗ 11-12 ਵਜੇ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਨਾ ਭਰਮ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਲਮਗੀਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ ਸਭ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰੇ, ਉਸ ਦਰਗੇ ਲੇਖਾ ਭਰਨਾ ਰੇ, ਕਿਆ ਬੁੱਢਾ ਕਿਆ ਤਰਨਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਵੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ। ਤਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਝੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕ ਜੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜੀਏ,
ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨਾ ਸੋਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਡ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ, ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭਉ ਮਿਟ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਭਵਨ ਚ ਘੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਪੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਿਰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਵਾਦੀ ਸਭ ਸੰਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਆਜਿਜ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਨੀ 'ਚ ਮੱਚਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਣ ਮੰਡਾਏ ਤੀਨ ਗੁਣ, ਸਿਰ ਕੀ ਮਿਟਕੀ ਖਾਜ, ਖਾਣੇ ਕੋ ਹਲਵਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸੰਧਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਸਰਵਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਧਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਨੂੰ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ 5 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈ ਦੇ, 5 ਉਹ ਮਾਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ
ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਵੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਸੂਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਨਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਛੱਡ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਘੀ ਜਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਇਨਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਵੀ ਬੇਦਖਲ, ਪਿਓ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਐਂ ਗਣਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਭਾਂਡੇ ਐ ਮੂਹਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ, ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂਜਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਘਰੇ, ਰਸੋਈਏ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਰਸੋਈਏ, ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ? ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸੁਪਨੀ ਸਕਤੀ, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। कहते बनावटी जिन्ना मर्जी भगत बन जी, तू भगत बन नहीं सकता। भगत दे गुण किहो जे ने, तू तां किते जाना है ना, जदों किते समाप्ति होने वाली है, भी इन्ने क वजे लगणगे उदों चलदे आ, प्रसादा सकिया थाल सिੱਟੇ तुर गया। भगत की निशानी ये है, उन्होंने सारी रात नींद नहीं आनी, वो किते सवेरे लेट ना हो जाइए। साजरे जावांगे, तप्पड़ झाड़ांगे, उत्थे जाके झाड़ू मारांगे, संगतां दी सेवा करांगे, साधुआं दे बर्तन मांजांगे, जाके उत्थों खजाना लुट के लैके आवांगे। ते इह कदों जांदा है? जदों सारा भोग भी पै जांदा हुंदा, बाबा जी प्रवचन करन लग जांदे आ, फिर पहुंचूगा। भगत बनना किते सौखा है? भगत बनना बहुत औखा है। जे भगत बनना है ना, तां हनुमान जी का जीवन पढ़िया करो। राम जी दे भगत सी, लक्ष्मण जी का जीवन पढ़िया करो।
ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਾਇਣ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੱਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਨਗੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਪਈਓ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਮੇ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੇ ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਮੇ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਬੇਸਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੇ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਮੇ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਮੇ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े मंदिरों का चिंतन करता है। सूरी सुन ही गदहरी बहुत जनत है पूत, भगती बिना किस काम के नर नारायण दूत। कहते जो ये चिंतन करता है वह प्रेत बन जाता है, पर तो कोई बिरला ही है। अंत काल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे बदत तरलोचन ते नाल मुक्ता पी तंबर वाके हृदय बसे। कहते कोई बिरला ही है जिहड़ा परमात्मा दा सिमरन करदा ते मुक्त हुंदा है। कहते नहीं तो प्रेत जूनी सारियां दा घरां ते जोर लाया ना, वो तो वड्डी कोठी बनाउणी है, वो तो वड्डी आ मेरा कमरा आ मेरा। फिर नाम तो जपदा नहीं, मर के उत्थे ही प्रेत बन जांदा। फिर चेलियां कोले तुरिया फिरी जांदा है, बाबा जी पता नहीं की होया, काम ही नहीं चलदा। वो कहते सोडा बुढ़ा प्रेत बनया होया, पितर दोष लग्या होया तेनों। सोडा बुढ़ा ना प्रेत बन गया, प्रेत। फिर उहदा की हाल है, एक तो उहदा कोई समान ना घरे रखियो, उहदी फोटो बना रखियो, फिर चक के ये दरिया च सिੱਟੇ आउंदा भी उत्थे छड़ दो बस। किन्ना क प्यार है, जद ही बदल जाता है। एक मिनट च बदलता, एक मिनट दे विच। सिन चढ़े सिन उतरे सो तो प्रेम ना होए, 8 पहर भीगा रहे प्रेम कहावै सोए। प्रेम तो हुंदा जिहड़ा सदा ही रत्या रहे, एक पल भी परमेश्वर नूं विसारे ना। पर इहदा प्रेम तो झूठा है ना। ये तो जदों गुरु दे सामने खड़दा ना, आऊगा उत्थे मंदिर दे विच, आऊगा दरबार दे अगे, कदे खड़ के ये नहीं कहंदा सच्चे पातशाह तू मैनूं दर्शन दे दे। कोई कहंदा उत्थे खड़ के कहूगा महाराज जी मेरा ठेका वधिया चले, मैनूं 2 बंदियां दी घाट है, 4 बंदियां दी घाट है। वो देखी उन्हां नूं जांदा खड़ा महाराज मूहरे हुंदा, उत्थे आए नहीं कहंदा भी तू मैनूं दर्शन दे दे। वो तो गुरबाणी तक कहती जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। बंदे तो बंदे दुनिया पिछे तुरी फिरूगी, पर ओदा नहीं हुंदा। खड़ा हुंदा महाराज मूहरे, खड़ा हुंदा दरबार मूहरे, दिखदियां हुंदियां ने इहनूं मज्जां। इहदी बिरती किदां दी है। इसे करके प्यारिओ ये जिहड़ी संगत है, संगत करन दे नाल जीव नूं ज्ञान हुंदा है, पता लगदा है, परमात्मा दे नाल जुड़दा है। महापुरख तां जणाउंदे ने भाई परमेश्वर नूं बाहर लभण दी लोड़ नहीं पैनी, पहलां तूं सत्संग कर। सत्संग दे नाल महापुरख तैनूं बिरती दसणगे किद्दां लाउणी है। जदों तेरी बिरती लगूगी फिर तैनूं अंदरों ही परमात्मा ने प्रगट हो जाना। जे तू भगती लैण दे विच होया, फिर जेहो जी तेरी सोच हो रब ने ओहे जिहा तेरे मूहरे बन के आ जाना है। सारियां च रब, पर जिद्दां दी साडी सोच है, कोई शराबी बंदा है उहदी शराबियां वाली सोच है, उहनूं शराबी मिलदे रहिंदे ने। कबाबी बंदा है उहनूं कबाबी मिलदे रहिंदे ने। कोई ठेकेदार है उहनूं ठेकेदार मिलदे रहिंदे हैं ना। ते प्यारिओ जे कोई भगत है उहनूं भगत मिलदे रहिंदे ने, संत है संत मिलदे रहिंदे ने। जा की रही भावना जैसी प्रभ मूर्त देखी तन तैसी। इक्के रास्ता है परमात्मा दे रास्ते चल के असी अपना जीवन सवार सकते हैं। यही हुक्म महापुरखा ने स्वामी सरनानंद महाराज जी ने दिता। यही जिहड़ा हुक्का सी गुरुआं पीरां ने, भूरी वाले महाराज ने, लालदास महाराज ने, राजगुरु महाराज ने, गंगानंद महाराज ने, होर भी जिन्ने सारे मजहबां दे विच सारी संप्रदावां दे विच संत होए ने, यही हुक्का दिंदे ने
पर साडे समझण दी कमी है प्यारे। जिद्दें असीं समझ गए एके चोट सुधारे आ जिन्ना मिलन का चाओ कहंदे उदें साडा जीवन बन जाना है। सो रहो विचार इतनी का हाजरी प्रवान करियो, फिर सतगुरु जी किरपा करनगे। जिहो जिहा समा बनो नड़ी वाले 3 तरीक का प्रोग्राम 3 का रखिया ना, हाँ 3 तरीक का उत्थे। सो प्यारिओ इत्थे तुहाडे इलाके दे विच किहड़ा पिंड आ भाई तुहाडा? हयातपुर बाड़ियां, हाँ हयातपुर बाड़ियां इन्हां दे घर प्रोग्राम है, पाठ है उत्थे भी 2 दिन रात नूं ते भोग ते सत्संग होऊगा। अगे दाते दी मौज है जिवें उहदी मौज है। सो प्यारे भाई लाहा लिओ। संगत नूं एक होर बेनती है, 11 तरीक दा सबरात्रि दा आलमगीर कुटिया दे विच भाई जगराता रखे है, भगवान दे गुण गायन करने ने। तो संगतां नूं बेनती है भाई जिन्हां नूं दिने वाले धंधे हुंदे ने वो भाई शिवरात्रि नूं रात नूं आ जिओ ते लाहे प्राप्त करिओ। ते जिहनूं रात नूं काम हुंदा है वो 13 तरीक नूं दिने आ जिओ, उदे वसिया। जे उदे भी काम है भाई 1 तो लैके 5 तरीक तक बाबा पूरनदास महाराज जी की याद दे विच संत समागम है। 4 दिन रात का 1 तो लैके 4 तक ते 5 तरीक का दिन है भाई, उहदे विच जरूर लाहे भरियो, लाहा लिओ, हाजरी भर के अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत सारे महापुरख आके कीर्तन करनगे, दर्शन देणगे। सारिया संप्रतावां दे नाल दास दा प्रेम है। सारे महापुरख आउंदे ने बदल बदल के आके लाहे प्राप्त करियो। आओ एक धारणा पढ़ के दास इत्थे समाप्ति करूँगा। बोलदियां कोलों कोई अखर बद घट बोलिया जाता है। साध संगत गुरबाणी सतपुरख बख्शण जोग ने। सारी संगत ने भाई सतगुरां दा भंडारा तैयार है। सारियां ने भोजन सक के जाना, झूठ नहीं छड्डनी, उन्ना ही रहना जिन्ना खाना, झूठ नहीं छड्डनी चाहिए। क्योंकि जिथे झूठ ते झूठ है ना उत्थे रब नहीं रहिंदा, ये चेते रखियो गल। जिथे झूठ है ते जिथे झूठ है, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ते सारियां ने भोजन नूं उस परमात्मा का प्रसाद समझ के सकना है जरूर। ते फिर राम राम करदियां ने घर नूं जाना, किसी ने रौला नहीं पाउणा। सो आओ एक धारणा पढ़ के फिर समाप्ति करिए। प्रभु सच्चे पातशाह विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ तेरे में गुण गावा। पर गा तां तद ही सकदा ना जे कोई गवाउण वाला भी होवे। गवाउण वाले कौन ने? संत ने। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संत गवाउणगे। फिर इत्थे बेनती करनी है, जिन मिलते सुख उपजै, मेटे कोट अपाद, भवन चतुरदास ढूंढिए परम स्नेही साध। परमेश्वर अगे यही बेनती करनी है, मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, हो मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, 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 मिल जावे कोई गुरां दा बख्शिया, मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, ओ मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, मिल जावे कोई रब दा बख्शिया, जावे कोई रब दा बख्शिया, मिल जा रब दा बख्शिया, रब दा बख्शिया, रब दा बख्शिया, रब दा बख्शिया, नी रब दा बख्शिया, गुरां दा बख्शिया, नी रब दा बख्शिया, गुरां दा बख्शिया।
बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु बंदी सोड़ महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु बाबा गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज की जय। सतगुरु लाल दास जी महाराज की जय। सतगुरु राजगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु गंगानंद जी महाराज की जय। सतगुरु ईश्वरदास जी महाराज की जय। सतगुरु पूरनदास जी महाराज की जय। आपो अपने गुरुदेव भगवान की जय। फकर साईं जी महाराज की जय। स्वामी सरनानंद जी महाराज की जय। आपो अपने गुरुदेव भगवान की जय। उच्चारण करो जी सात साहेब। उच्चारण करो जी सात साहेब। उच्चारण करो जी सात हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।